À Montréal, c'est très inquiétant. On est rendu sur l'île de Montréal à seulement 43% de francophones. Donc, évidemment, on veut limiter l'immigration à Montréal. Je suis une immigrante. Je suis une fille de la loi 101. Je suis une fille de Montréal. Et je suis ici, chez moi. 퀘벡주는 물론 캐나다 이민의 상징과도 같았던 퀘벡 경험 이민 PEQ 프로그램이 지난 2025년 11월 15년 역사를 뒤로하고 폐지됐습니다. 대신 그 자리는 점수제 기반의 숙련 기술자 선발 프로그램 PSTQ로 대체되어서 경제 이민의 통로가 일원화됐죠. 문제는 방금 르고 총리의 발언에서도 들으셨듯이 이 새로운 PSTQ 시스템이 광역 몬트리올 거주자에게 엄청난 불이익을 주는 방식으로 설계됐다는 겁니다. PEQ 폐지로 이미 벼랑 끝에 몰린 몬트리올 이민자들은 이제 탈출구마저 봉쇄당한 사면 축가의 위기에 빠졌습니다. 이런 절망적인 상황에서 취임한 지 불과 한 달 된 몬트리올의 신임 시장이 등판합니다. 몬트리올 역사상 최초의 남미계 시장이자 칠레 난민 출신인 소라야 마르티네스 베라다 시장이 위기에 빠진 몬트리올 이민자들을 위해 직접 싸우겠다고 선언한 겁니다. 몬트리올은 캐나다를 대표하는 대도시 중 하나이긴 하지만 일개 도시의 시장이 막강한 권한을 가진 주정부 이민 정책에 정면으로 반기를 든 아주 이례적인 상황입니다. 오늘 영상에서는 이민 정책을 둘러싼 주정부와 대도시의 동상이몽, 그 속에 얽힌 복잡한 이해관계, 그리고 신임 시장이 왜 하필 지금 이런 승부수를 던졌는지 그 정치적인 배경까지 낱낱이 파헤쳐 보겠습니다. 그럼 본격적으로 시작하도록 하죠. 먼저 퀘벡주가 왜 멀쩡하던 PEQ를 없애고 PSTQ로 갈아탔는지 딱 필요한 핵심만 짚고 넘어가겠습니다. 이번 영상의 이해를 돕기 위해서 요약하자면 이렇습니다. 기존 PEQ는 불어 B2 레벨 그리고 학업과 경력 조건만 맞추면 선착순으로 영주권을 주는 심플한 구조였습니다. 하지만 11월에 주정부는 구제책이나 소급 적용 예외도 없이 이 문을 닫아버렸습니다. 그리고 요즘 캐나다 이민의 대세에 따라서 익스프레스 엔트리와 비슷한 형태의 점수제, 풀제 이민 제도인 PSTQ를 도입했죠. PSTQ의 핵심은 지역 가산점입니다. 보시는 것처럼 광역 몬트리올 외부에 살면 파격적인 가산점을 줍니다. 반대로 뒤집어 말하면 몬트리올에 살면 영주권을 따지 말라는 소리나 마찬가지죠. 한편 퀘벡주 르고 총리는 이런 명분을 대면서 이번 조치의 정당성을 강조하는데요. 르고 총리의 말을 직접 들어보시죠. Quand on regarde aussi l'intégration des immigrants, bien évidemment, l'enjeu est très différent de Montréal. À Montréal, c'est très inquiétant. On est rendu sur l'île de Montréal à seulement 43% de francophones. On a plus de 100 000 demandeurs d'asile. On a presque la moitié des demandeurs d'asile du Canada qui se retrouvent au Québec. C'est pas seulement une question d'argent, c'est une question d'intégration aux Français. À 43% de francophones sur l'île de Montréal, on doit réduire le nombre de demandeurs d'asile à Montréal. 르고 총리는 몬트리올의 이민자와 난민이 너무 몰려서 불어 구사자 비율이 43%까지 떨어졌고 퀘벡의 정체성이 프랑스어 기반의 사회화, 즉 프랑시자시옹이 붕괴하고 있다는 것을 이번 조치의 이유로 댔습니다. 문화와 언어를 지키기 위한 조치라는 거죠. 하지만 과연 이게 전부일까요? 당연히 그럴 리 없죠. 진짜 속내는 따로 있습니다. Ce qu'on parlait surtout, c'est de protéger les renouvellements. On a vu dans le programme qui s'appelle PTET, malheureusement, le fédéral a refusé de renouveler certains permis à l'extérieur de Montréal et Laval. Nous, on pense que ces permis-là devraient être renouvelés. Donc, on continue nos discussions avec le fédéral, mais on ne peut pas traiter de la même façon Montréal-Laval et Québec. Et donc, on a dernièrement annoncé quand même qu'on va accepter 45 000 immigrants permanents. Bien, on va privilégier justement ces immigrants qui sont à l'extérieur de Montréal et Laval. 르고 총리의 본심을 읽으려면 최근 연방정부의 싸움을 알아야 합니다. 연방정부가 저임금 외국인 노동자, 그러니까 LMIA, Low Wage Stream 비율을 10%로 제한하겠다고 했을 때 퀘벡주는 우리는 지방 인력난이 심각하니까 이거 20%로 특별히 좀 완화해달라고 요구를 했었습니다. 하지만 이 협상 시도는 결렬됐고요. 퀘벡 이민부는 연방이 참 융통성 없이 제도를 운영한다면서 맹비난을 했습니다. 자기들은 예고도 없이 구제책도 없이 PEQ를 닫아놓고 연방 정부는 또 똑같은 논리로 탓을 하는 게 좀 아이러니하긴 하지만요. 핵심은 이겁니다. 지방에 일할 사람이 부족하다는 거예요. 주정부 입장에서 이번 PSTQ 개편은 대도시에 몰린 이민자들을 강제로라도 지방으로 흩어지게 만드는 인구 분산 정책인 셈입니다. 몬트리올에 사는 이민자들 입장에선 강제 퇴거 명령이나 다름없지만요. 근데 더 근본적인 이유는 퀘벡주 이민
이민 전문 변호사 호르에 토레스 씨가 정확히 짚어냈습니다. 토레스 변호사가 뉴스와의 인터뷰에서 한 얘기를 영상으로 직접 들어보도록 하죠. So Jorge, the Quebec government released its new immigration plan earlier this month. That plan is from 2026 to 2029, Quebec will welcome, they say, 45,000 permanent residents per year. That is a decrease from this year's target of 61,000 permanent residents. How does shutting down the Quebec experience program fit into that? So what they saw with the Quebec Experience Program is that they could not control the number of applicants to keep those lower levels that now they're targeting, because it's a program that was objective in the sense that once you had your 2 years, then you could apply. And in territory in Quebec, we have way more than 45,000 temporary foreign workers and students that could have applied to that program. So essentially, in order to put a hard cap, they had to eliminate the program. 짧게 요약하면요, 퀘벡주에서 계산기를 두드려봤더니 퀘벡주가 수용할 신규 영주권자 인원수보다 PEQ 자격을 충족을 할 것 같은 사람들이 더 많아졌다는 겁니다. 즉 PEQ 같은 선착순 접수 제도로는 감당이 더 이상 안 되지 않는 오버부킹 상태가 된 겁니다. 이건 퀘벡만의 문제가 아니에요. 엘버타주의 과거 AOS 시스템이나 사스케추안주 SIMP, SK 경험인민, 노바스코샤주의 과거 AIP나 NSMP 등이 선착순 제도를 버리고 풀에 후보자를 등록해놓고 원하는 때 마음대로 뽑는 선발제로 돌아선 것과 비슷한 이치죠. 사람이 너무 몰리면 시스템이 마비되니까요. 하지만 주정부는 우리 행정 능력 부족으로 사람을 너무 많이 받았다고 솔직히 말할 수는 없습니다. 대신 프랑스어와 퀘벡주의 문화를 보호하겠다, 이런 대의 명분을 내세워서 퀘벡주에서 가장 살기 좋은 몬트리올에서 이민자들을 간접적으로 쫓아내는 방식을 택한 거예요. 이 과정에서 다른 지역에서 일자리를 잡고 정착에 성공하는 사람들은 다른 지역의 인력난을 해소해주면서 PSTQ 프로그램으로 이민을 계속 도전을 하겠지만, 정착하지 못하거나 취업하지 못하거나 생활에 차질이 생기는 이민자들은 알아서 이민을 포기하고 모국으로 돌아가거나 타주로 이주할 겁니다. 이 부분에서 주정부와 대도시의 입장이 극명하게 갈립니다. 집권 깍그당 주정부는요, 유권자의 지지율과 이념이 상당히 중요합니다. 지방 텃밭의 지지율을 지키려면 퀘벡 민족주의를 자극을 해야 하고요. 몬트리올에서 프랑스어의 색깔이 너무 퇴색되고 영어 구사자들이 도시를 장악하고 있다라는 공포심을 이용해야 합니다. 루고 총리와 깍그당은 집권 초기부터 캐나다 전국에서도 가장 리버럴 지지 성향이 강한 몬트리올을 눈엣 가시처럼 여겨왔죠. 반면 몬트리올시는 생존이 걸린 문제예요. 광역 몬트리올 경제는 외국인 노동자와 유학생 없이는 돌아가지 않습니다. 이들이 지방으로 빠져나가면 도시 경제가 직격탄을 맞게 돼요. 실제로 2019년에 깍그 정부가 처음 PEQ를 건드렸을 때 몬트리올 기업계와 학계가 정치 자금줄을 끊어버리겠다고 으름장을 놓아서 이 폐지안이 무산된 전력이 있습니다. 그만큼 몬트리올에게 이민자는 단순한 숫자가 아니라 도시를 굴리는 엔진과도 같습니다. 이런 맥락에서 볼 때 페라다 시장의 선언은 벼랑 끝에 몰린 이민자들에게 절대 나쁜 소식이 아닙니다. 정치적인 의도가 들어가 있든 그렇지 않든 명시상부한 대도시의 시장이 이민자 편에 섰다는 사실 자체만으로도 큰 힘이 되고요. 다른 주와 다른 도시들도 이 상황의 전개를 주시할 거니까요. 지금 문제의 중심이 된 PEQ 프로그램을 통해서 영주권을 딴 경험자로서 이 상황에 대해 개인적인 의견을 말씀드리자면, 이러한 행보가 전적으로 이미지 관리용 쇼만은 아닐 가능성이 충분히 있습니다. 2019년의 사례처럼 몬트리올의 재계와 학계가 든든한 뒷배 역할을 하면서 보이지 않는 곳에서 시장을 서포트하고 있다면요, 이야기가 달라질 수 있어요. 이게 단순한 말싸움이 아니라 실제 정책 변화를 이끌어낼 수도 있다는 희망이 보이는 대목입니다. 그래서 우리는 시장의 이번 행보를 아주 유심히 그리고 기대감을 가지고 지켜볼 필요가 있습니다. 이런 상황을 타개하기 위해서 발벗고 나선 몬트리올 소라야 마르티네스 페라다 신임 시장은요, 참 그 인생 역정이 한편의 드라마와도 같아요. 실내 피노체트 독재 정권을 피해서 정치적 난민으로 몬트리올에 왔고요. 가난한 이민자들이 모여 사는 생미셸 지역에서 성장했습니다. 어찌 보면 밑바닥부터 올라온 인물이라 말할 수 있고, 캐나다 이민자의 역사를 한 몸에 지닌 인물이라고 말할 수도 있겠죠. 페라다 시장은 전임 시장인 발레리 플랑트 시장과도 결이 다릅니다. 진보 성향이 강한 플랑트 전 시장은요, 자전거 도로 확충, 친환경 이런 이상주의에 치중했습니다. 여담이지만 발레리 플랑트 시장이 저희 아이들 다니던 초등학교 스쿨버스들 대여섯 대가 애들 내려주고 태워줘야 하는 길까지 자전거 전용 도로로 갈아엎는 바람에 저를 비롯한 많은 주민들이 상당히 화가 났던 기억도 있어요. 아무튼 각설하고요. 페라다 시장은 이런 플랑트 전 시장과는 달리 중도 우파 성향으로서 실용과 경제를
강조한 노선을 타고 있습니다. 저스틴 트루도 정권 때 연방정부 소속으로 리버럴당 소속으로 장관을 역임했음에도 시의회에서는 실용적인 중도 우파 성향으로 전환한 게 좀 재밌죠. 똑같은 정치인이 연방정당에서 활동할 때와 주정당, 시정당에서 활동할 때 이렇게 노선이 달라지는 경우가 캐나다에서는 실제로 꽤 흔하게 있는데요. 이건 별도 영상으로 다룰 만한 주제니까 여기서 일단 이야기를 접도록 할게요. 캐나다 시장은 난민 출신, 비저블 마이너리티, 즉 소수인종 출신이라는 배경을 무기로 삼아서 르고 총리의 반이민 정책에 정면으로 맞서고 있습니다. 명분도 좋고 모양새도 좋죠. 하지만 이러한 행보의 계기가 순수한 이민자 사랑 때문만은 아닙니다. 여기에 아주 냉정한 정치적 계산이 깔렸습니다. 프리도 내각 시절에 페라다 시장의 정치적 멘토였던 파블로 로드리게스 전 장관 얘기를 잠시 할게요. 최근까지 퀘벡주 리버럴당 대표를 맡았던 파블로 로드리게스 전 연방정부 장관 겸 퀘벡 리버럴당 전 대표 역시 남미 국가인 아르헨티나 태생이고 독재자의 서슬퍼런 통치를 피해서 캐나다로 건너온 이민자 가족 출신이고요. 프리도 정권 당시에 리버럴당 소속으로 사상 최초로 라틴계로서 연방정부 장관을 역임하는 등 페라다 시장과 상당히 평행이론 같은 비슷한 삶을 살아왔어요. 정말. 그런데 최근 로드리게스 당대표가 퀘벡 리버럴당 대표 경선 과정에서 유권자에게 돈 봉투를 건넨 뇌물 스캔들에 휘말려서 그만 사임까지 가게 됐습니다. 문제는 이렇게 배경이 굉장히 비슷한 페라다 시장이 로드리게스 전 당대표와 매우 가까운 사이였고요. 돈 봉투가 오갔다고 의심이 되는 무대가 되었던 한 행사에 로드리게스 전 당대표와 함께 참석했던 거예요. 시장은 자기는 이런 스캔들에 연루된 바 없고 자기가 갔던 그 이벤트는 그 뇌물과는 관련이 없다라고 강력히 부인했지만 불똥이 튀기에 참 쉬운 그런 민감한 상황이죠. 이렇게 정치적으로 위험한 순간을 돌파하기 위한 묘안은 뭘까요? 강력한 외부 해적과 확실한 지지층 결집이 해결책이 될 수 있는 거예요. 그리고 총리와 퀘벡 주정부라는 거대한 적과 싸우는 이민자의 수호자 이미지는 페라다 시장을 둘러싼 정치적 의혹을 잠시라도 덮고 존재감을 과시하기 위한 최고의 카드가 될 수 있는 거예요. 오늘 한 이야기를 정리해볼게요. 겉으로 보기에 이번 사태는 퀘벡주 이민 프로그램이 바뀐 행정적인 절차처럼 보입니다. 하지만 그 이면을 들여다보면 퀘벡 민족주의와 도시 경제의 충돌 그리고 정치적 생존을 건 신임시장의 승부수가 복잡하게 얽혀 있습니다. 이민은 단순히 서류 접수가 아닙니다. 정치, 경제, 사회, 문화가 총체적으로 충돌하는 거대한 용광로죠. 누군가는 표를 얻기 위해 문을 닫고 누군가는 경제를 살리기 위해 문을 엽니다. 그리고 그 틈바구니에서 우리 같은 이민자들의 운명이 결정된 거예요. 르고 총리의 프랑스어 보호도, 페라다 시장의 이민자 수호도요. 결국에는 각자의 이익을 위한 정치적인 슬로건이자 행보일 수 있습니다. 우리가 이 화려한 슬로건과 말들의 잔치에 휘둘리지 않고요. 그 속에 숨어있는 진정한 의미를 읽어내야 하는 이유가 바로 여기 있는 거예요. 결국 우리 이민자를 지키는 건 이렇게 복합적인 요소가 마구 섞여있는 이민 그리고 우리가 직면한 현실을 냉철하게 인식하는 능력일 겁니다. 히아리 채널은 항상 그렇듯이 여러분의 냉철한 인식을 도와드리는 촉진제 역할을 하겠습니다. 퀘벡주 이민제도 변화를 인해서 어려운 상황에 처한 이민자 여러분께 행운을 빕니다. 소라야 마르티네스 페라다 시장이 이 상황을 어떻게 타개하는지 함께 지켜보도록 하죠. 여기까지 영상을 보셨다면 구독, 좋아요, 알림을 눌러주시면 감사하겠습니다. 클릭 몇 번이지만 더 나은 영상을 만드는 데 큰 힘이 됩니다. 그럼 다음 영상에서 또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.